માતાજી મિત્રો, સીતારામ. કેમ છે બધા? મજામાં? આપણા ફોલોવર મિત્રો, આજે એક નવો વિડીયો બનાવવા માટે મારા હાડુભાઈ મજબૂર કરી દીધો એટલે બનાવ્યો છે. હવે આમાં ટોપિક શું છે એ પહેલાં તો ક્લિયર કરી દે એટલે તમારે છે ને માથુકૂટ નોરીએ. પછી ટોપિક એ છે કે મારા હાડુભાઈ અમુક છે ને, હું પહેલાં આગળના મારી રીલુમાં કહેતો હોય ને કે મારા હાડુભાઈ ઘણાને થવું છે પણ આમાં અમુક પ્રોબ્લેમ આવે છે, બરાબર. તો આ વસ્તુ હજી પર્સનલમાં, હવે કોમેન્ટમાં નથી કહેતા પણ હવે પર્સનલ મારા ફેસબુકમાં ફોન નંબર છે ને એટલે ફોન કરે અને પૂછે કે ભરતભાઈ સિરિયસલી મારે કે આ ધંધો છે, એટલી જમીન છે ને, કાં તો કહેતા આ નોકરી છે અને હું એટલું કમા, હું કે મજાક નથી કરતો પણ સિરિયસલી મારે કે ફિલિપાઇન્સની બાય કરવી, અહીંયા ઇન્ડિયામાં કોઈ દેતું નથી એવું ને. આ આપણા મેરની વાત નથી કરતો, મેરમાં નહીં, બીજી જ્ઞાતિમાં પણ છે ઘણા બધા છોકરા મને ફોન કરે આ બાજુ, મતલબ બહાર વડોદરા, અમદાવાદ એ બાજુથી આ વિડીયા જોતા હોય ને એટલે ફોન કરે છે ને, કહેતા હોય કે ભરતભાઈ અમારું ગોઠવી આપો ને, કશું ગોઠવાય તો ગોઠવી આલો ને, એવી રીતે એવી ભાષામાં વાત કરતા હોય, બરાબર. એ ગુજરાત ઓલી બાજુની ભાષામાં. એટલે મેં એને પછી છે ને મેં નક્કી કર્યું, હું એને ફોનમાં તો કહેતો હોય સ્વાભાવિક રીતે કે ભાઈ આમાં છે ને હું પ્રોબ્લેમ થાય ને વિદેશી બાઈ લઈ આવવામાં, એ હું કહેતો હોય પણ એના મગજમાં નથી બેસતો. પછી મેં એને આજે નક્કી કર્યું કે જોનાને ભેગી રાખીને એક વિડીયો બનાવવા. હું એકલો એને જવાબદાર ને તો એને મગજમાં નથી બેસતું, એટલે જોનાને ભેગી રાખીને એક વિડીયો બનાવે એટલે એ લોકોને આ વિડીયો જોવે ને, કારણ કે એ બધા છે મારા સબસ્ક્રાઈબર ને મારા ફોલોવર છે, મારા વિડીયો જોવે જ છે. એટલે આ વિડીયો દ્વારા એને એક મેસેજ આપવાનો હોય, એના માટે ખાસ મેં આ વિડીયો બનાવ્યો કે જોનાને ભેગી રાખે ને હું જવાબ જાણે કે ભાઈ ફિલિપાઇનની છોકરી છે, તમારે ફિલિપાઇનની ઘરવાળી કરવી હોય તો એના માટે હું કરવું પડે, હું તકલીફ થાય ને હું અમુક ફાયદા છે ને અમુક મતલબ થોડીક તકલીફવાળું પણ છે, એટલે બધી વસ્તુ ડિટેલમાં શેર કરી દેવી એક વિડીયોમાં, એટલે બધાને મેસેજ મળી જાય ને ખબર પડી જાય કે ભાઈ આમાં હું વાસ્તવિકતા છે, બરાબર. ઓકે, જો ને આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ સમ ઓફ માય followers and friends and YouTube subscriber. They are personally they are calling me and they are asking me that Bharatbhai, we are here and I have this kind of business and I am doing this kind of government job. Some of them they are government job, they are doing government job, and some of them they say that I have farm, and some of them they are saying that we are well set and we don't have any problem, we are living a happy life, and but the problem is I couldn't find the woman I want to get married. I am looking for a serious life partner. So I say that today you are with me and we want to give them answer that it's not easy. There is you can get Filipina. It's not big deal that if you want to bring here Filipina, it's quite very tough or impossible. It's, that one they are really is their dream to, like, you know, they love to get married with Indian man, and they are really want to come here, but the main problem is what they. Did you ask them that, first of all, the one who called you, did you ask them that they can speak English? No, they, yes, I can. I already asked the person that who called me that I want to get married with Filipina Bharatbhai. If you have someone relative, can you please refer me? So I said that, bro, you can speak English or no? So what's their answer? Then he said that no, sorry, I couldn't speak English. He said. Yeah. So you need to translate to our viewer that what is your question in Gujarati, so they will understand also. Yeah, I already tell them that some of my followers they are asking me, so that I want to give them answer. That's why we make this video. So first of all, if anyone language, yeah, if anyone in short, if anyone want to get married with Filipina like me, not only Filipina, if they want to get married with foreigner, another country, foreigner, yeah, not foreigner. Indian, foreigner, Filipina or from other country, yeah, so they must know. Yeah, they must know. Of course, our national language is English, right? Yes, everywhere, yes, everywhere. I mean, yeah. the national language of everywhere is like everywhere. If you will go in Hong Kong, China, or Philippines, you must speak English. So first of all, the language. You have to learn English language. Yeah, right? exactly. You can speak English. No need fluency too much, but at least you can communicate. So okay. this is the first thing that they must to know. The પહેલી વસ્તુ જોનાએ જે કીધી હું તમને કહેતા, આ મારા શબ્દો નથી, એના પોતાના છે, એટલે તમને મતલબ સંતોષકારક જવાબ મળે છે. જોના કહે કે તમે
જો એક તો પહેલા નંબરમાં એ ગરીબ દેશ છે, બરાબર. આ લોકોનો જે દેશ છે ને એ ગરીબ દેશ છે, એ કે પૈસાદાર કે રીચ અમેરિકાની જેમ નથી, બરાબર. એટલે આ લોકોને ત્યાં ખરેખર મારી હારીઓના ને અમારા આના જે રિલેટિવ છે ને એના ઘણા ફોન આવતા હોય ને એ આને સામે હાલને પૂછતા હોય કે કોઈ છોકરો હોય ભરતના ભાઈબંધમાં કે આ કે તે કે તો એને મતલબ કે લગ્ન કરવા, સિરિયસલી મજાક વગરની વાત છે, બરાબર. એ લોકો કહેતા એટલે એ લોકોનું સપનું છે અહીંયા ઇન્ડિયન છોકરા લગ્ન કરવાનું. પણ પ્રોબ્લેમ ક્યાં થાય એ હવે વાત હું તમને કહું. જો છોકરાને કોઈ ફિલિપિન્સ અહીંયા ઇન્ડિયન છોકરાને કોઈ ફિલિપિન છોકરીએ લગ્ન કરવા હોય તો એને સૌથી પહેલાં ઇંગ્લિશ બોલતા શીખવું જોઈએ. કારણ કે આપણે અહીંયા ઇન્ડિયાની જેમ તો નથી કે એરેન્જ મેરેજ છે ને ભાઈ ગુજરાતી બે ફેમિલી છે એટલે એના મા બાપને વાત કરી દઈએ ને એકાબીજાના મા બાપને અનુકૂળ આવે ને એકાબીજા છોકરાને છોકરી અનુકૂળ આવે એટલે વાત કરી લે લગ્ન થઈ જાય. હવે અહીંયા ત્યાં એરેન્જ મેરેજની સિસ્ટમ જ નથી, ત્યાં લવ મેરેજની સિસ્ટમ છે. સૌને પહેલાં તમારે લગ્ન કરવા હોય તો સૌને પહેલાં તમારે છોકરી હારે જ વાત કરવી પડે, બરાબર. મા બાપને મળ્યા પહેલાં છોકરી હારે જ વાત કરવી. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇફ દે વિલ લાઇક ઈચ અધર ધેન ઓનલી દે વિલ ડિસાઇડ ટુ ટોક વિથ ધેર પેરેન્ટ્સ, રાઈટ? Yes. એટલે Because in my country we don't have arranged marriage in my country. એટલે મતલબ કે ઈ એમ છે કે અરેન્જ મેરેજ નથી, લવ મેરેજ. I don't think so in America. In America or other country it has. No, I don't think so. It's in India only. Everywhere it has. Yeah, love but of course we respect that. marriage. Yeah. So પહેલાં તો ઇંગ્લિશ બોલતા આવડે. હવે ઇંગ્લિશ જ છોકરાને બોલતા ન આવડે. આ બધા મને ફોન કરે છે કે મારે લગ્ન કરવા એના અરે, બરાબર. હવે ઇંગ્લિશ જ ન બોલતા આવડે તો પહેલાં પેલા છોકરી યાર વાત કરે મારી હારી જ છે, બરાબર, મારી હારી છે કે આને કોઈ કઝન છે કે ગમે એવું એને વાત કરે કે ભાઈ મારે અહીંયા એક મિત્ર છે અને મતલબ કે વેલ સેટ છે ને ધંધો પાણી સારા છે ને રોટલા ખાવા વાંધો નથી, એને છોકરી જોઈએ, બરાબર છે, મતલબ લગ્ન કરવા અહીંયા ઇન્ડિયામાં નથી મળતો એટલે હવે અહીંયાની જોઈએ, બરાબર. તો એ મને હા પાડે કે હા વાંધો નહીં, બરાબર. પછી બીજા જ ક્વેશ્ચનમાં એ મને એમ કે એને કહ્યું મને ફોન કરે મારે વાત કરે. પહેલાં એકાબીજાને મળી હું જ ને જો ના દાખલા તરીકે અમે બે મલેશિયામાં હું હતો, એ ફિલિપાઇન્સમાં હતી, તો અમે બે એકાબીજાને લગ્ન કર્યા, 3 છોકરા ત્યાં. સૌને પહેલાં અમે જે બે વાત કરી, અમે એકાબીજાને સમજ્યા, એકાબીજાના વિચારો જાણ્યા, સ્વભાવ કેવો હોય એ જાણ્યો, એ પછી આગળ વધે ને. ડાયરેક્ટ તો કોઈ છોકરીને કહે કે હાલો ભાઈ આ છોકરો હે અને હું કાંઈક અહીં આવી જવાના લગ્ન કરી લો એમ તો ન કરી લે, બરાબર. પહેલાં છોકરીને લાઈફ એનું મતલબ કે એની આખી જિંદગી પાસ કરવી છે, બરાબર. તો એ પણ એ એટલો મતલબ પર્સનલી વિચાર કરે ને કે ભાઈ મારે જે વ્યક્તિ યારે જિંદગી કાઢવાની છે એ માણસ કઈ ટાઈપનો છે, એ કેવું બોલે છે, એનો સ્વભાવ કેવો છે, એ બધું જાણવા માટે એટલીસ્ટ એને વાત તો કરવી પડે ને. તો એના માટે સૌથી પહેલાં તો ઇંગ્લિશ શીખવું પડે, બરાબર. બાકી એવું નથી કે એ લોકો લગ્ન કરે, નો ડાઉટ, પણ ઇંગ્લિશ શીખવું પડે. ઇંગ્લિશ મારું ભગવાન જે પહેલેથી સારું હતું અહીંયા ભણતો તે દીથી, અને ત્યાં ગયા પછી જે ફ્લુઅન્સી અને સ્પીકિંગમાં મતલબ કે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જોરદાર થઈ ગયું. If they want to learn English also, you can come in our class if you want. In future, if you want to get married with Filipina, even it's not Filipina also, if you want to get married with foreigner, we are open also. Our class also is open if you want. Like basic, right? Basic English, right? Yeah, એટલે આ વસ્તુ છે યાર. અને આમાં આ પ્રોબ્લેમ થાય તમને ભાષા જાણવું. મને ફોનમાં એ માણસે એમ કીધું મને કે ભરતભાઈ તો તમારી ઘરવાળી હવે એ ગુજરાતી બોલે છે, બરાબર, ધીમે ધીમે શીખી જાય કે અહીંયા આવીને એ કેમ ગુજરાતી શીખી ગઈ, એ રીતે એ શીખી જાય, એમને ઇંગ્લિશ ન આવડતું. મેં કીધું મારા ભાઈ પહેલાં સૌને પહેલાં તો એ અહીંયા આવ્યા પછી તો શીખી જાય, પહેલાં એ માણસને તમારા પર ભરોસો કરવા માટે એને તમારે પોતાને ઇંગ્લિશમાં એને વાત તો કરવી જોઈએ ને કે ભાઈ તમને પૂછે કે તમારા ઘરની અંદર કેટલા સભ્યો છે, તમારે હું ત્યાં મતલબ કે આ લોકોને જો ધંધાનું તો નહીં પૂછે. આની મને આવી ત્યારે મને એમ નહોતું પૂછ્યું કે તમારે કેટલા વીઘા છે, કેટલા તોલા હોનું છે, ધંધો છે. Yeah, that one we don't ask. When you and me we are talking each other also, I didn't even ask you that what is your job. Yeah. Until I came in Malaysia. Yeah, tell it's them. true. It's true. Tell them that I don't care about your financial status also. Yeah, you didn't ask me about tell my them. financial Yes. status, and you didn't ask about my bank balance. You didn't ask about my land, if you have either your own I have house. land or no, or you didn't ask that I have a nice house or whatever. Yeah. You didn't ask. Yeah, tell them in Gujarati. જ્યારે આ માણસે મારા લગ્ન કર્યા ને ત્યારે નથી મને એની એમ પૂછ્યું કે તારા બેંકમાં કેટલા ખાતામાં પૈસા છે, એમ નથી પૂછ્યું કે તારા પાસે કેટલા તોલા હોનું છે, એમ નથી પૂછ્યું કે તારા કેટલા વીઘા છે, અને એમ નથી પૂછ્યું કે તમે મતલબ કે કેટલા મહિનાના પૈસા કમાવો, બરાબર. એ એક માણસના મગજમાં એ વ્યક્તિ બેસી જાય ને એટલે એને હારે કંઈ લેવા દેવા ને તમારા પાસે કેટલી પ્રોપર્ટી છે, બરાબર. આ લોકો ત્યાં નાના માણસો છે, બરાબર. એટલે એને તો આપણી ઇમેજ તો ઇન્ડિયન છોકરાઓની તો પાછી વિદેશની અંદર એવી છે ને, ખાસ કરીને ફિલિપિન્સની અંદર, કે એ લોકો રિસ્પોન્સિબલ, ઓનેસ્ટ એન્ડ લોયલ કે વફાદાર હોય એમ, બરાબર.
તો એ લોકો મેરેજ કરતા ત્યારે સૌને પહેલાં એને બોલવામાં આપણે એને મતલબ કે ઘૂંટડો ઉતારવો જોઈએ ને વિશ્વાસ એને આવવો જોઈએ, એ પછી આગળ વધે, ત્યાં સુધી ન વધે. બરાબર. Yeah, and you know, share them also that do you know that while we are in talking stage in social media, so you told me that you are working in restaurant as dishwasher Dishwasher, yeah. only, and you hide from me that you are already have your own small business also. That one you didn't tell me also. યા Tell them. મેં આ શરૂઆતમાં મેં પણ ખાલી આ લોકોને આને ચેક કરવા માટે શરૂઆતમાં જ્યારે મારી વાત પહેલાં હું ડિશવોશર તરીકે કામ કરતો હતો એક રેસ્ટોરન્ટમાં કોલાલમપુર સિટીમાં મલેશિયામાં, બરાબર. તો જ્યારે મેં મારે આના હારે કોણ સંપર્ક થયો ને એ પછી એ ફિલિપાઇન્સમાં એ કેશિયર હતી, હું અહીંયા મલેશિયામાં હતો. પણ મેં એને મતલબ આપણે તાગવા માટે મેં એને કીધું, મેં કીધું ભાઈ મારે તારે લગ્ન કરવા તો કે વાંધો નો પ્રોબ્લેમ. અમે એ વાત કર્યા પછી લાંબા સમય પછી મને કે હું કામ કરે તો મેં કીધું કામમાં એવું છે કે હું ડિશવોશર છે, બરાબર. ઠામ ધોવા લોકો જે ખાઈ લે ને રેસ્ટોરન્ટમાં એમાં 80 ડીશ હોય ને એ મારે સાફ કરવાની પાછી ગોઠવવાની, એ મારું કામ છે. એટલે ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ યારે લાઈફ ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવું હોય ને તો એ વ્યક્તિ ડાઉન ટુ અર્થ છે કે એ તમારી ઓકાત જોવાને આવે છે કે તમારા પૈસા જોવાને આવે છે કે એનામાં નહીં. એ ટાઈમે જ્યારે મેં એને વાત કરી ને એ ટાઈમે મારો પોતાનો નાનો એવો બિઝનેસ મેં સેટ કરી લીધો હતો ત્યાં, બરાબર. ડિશવોશરમાંથી પછી હું વેઇટર થયો, વેઇટરમાંથી પછી હું ફૂડ ડિલિવરીનું કરતો, ફૂડ ડિલિવરીમાં મેં મારું પોતાનું પ્રાઇવેટ રેસ્ટોરન્ટમાં માલ સામાન સપ્લાય કરવાનું કરી લીધું. અને મારી પાસે 8-10 રેસ્ટોરન્ટ હતી, બરાબર. અને વેલ સેટ સારામાં સારી મતલબ કે રોટલા ખાવા વાંધો નહોતો. પણ મેં આને એમ જ કીધું કે હું મારું કામ ઠામ ધોવાનું છે, તોય પણ આ લોકો એની મને કીધું કે નો પ્રોબ્લેમ, કે જે કામ એ કામ છે, હું કામ કરીને તું કામ કરજે, આપણે ભેગા મળીને કામ કરીશું તો એ કે લાઈફમાં કંઈ વાંધો ના આવે, બે માણસનો પગાર આવી છે ને આરામથી જિંદગી પસાર થઈ જાય એમ, બરાબર. તો આ લોકો એ બાબત કંઈ બહુ ફોકસ નથી કરતા કે તમારા પાસે કેટલા ધન દોલત શોહરત પૈસા છે, બરાબર. પણ ઇંગ્લિશ મેન વસ્તુ છે, એ ખાસ મેસેજ તમને આપવાનો. વોટ એલ્સ યુ વોન્ટ ટુ ટેલ? Yeah, what else? Let me And think. Filipina also they choose to get married with foreigner, not only Indian, any other country also, because in Philippines most of 90 to like more than 90% people they are not like serious in their marriage life, and they are like so fast giving divorce. That's why they are prepared to marry with a foreigner, right? Am I right? Yes. Yeah, that one is true. But in Philippines also, it has some men also. Yeah, they are no, we are not telling that 100% all Yes, of them they are yeah, like that, yeah. but most of them they are not responsible in And one more thing, I have one message from those people who is looking for Filipina. Not all, this is my message for those people who calling you, especially that see. In social media, if you see that I'm good to my mother-in-law, I'm good with my husband, it doesn't matter that in general also all Filipina was good. See, in India or in Philippines, everywhere, it has good people and it has bad people. So don't expect like if I'm good to my mother-in-law, so your future wife, if you like Filipina also, will be same like me. Because people is different. Everywhere right? it has good people and bad people. Yeah, in Philippines it has good people, and in India also it has good people, and it has bad also. It has bad side. So this one only is my message for those Alright. people who calling you. Okay, let me translate. Okay. Okay, જોનાનો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે એ કે તમે મારા વિડીયા જોઈને સોશિયલ મીડિયામાં કે હું મારી જે સાસુ છે એની સારી સેવા કરા, બરાબર છે, નવરાવું ધોરાવું ખવડાવું પીવડાવું, એના મગજને તો એને મતલબ કે કાયદેસર રીતે વ્યવસ્થિત રીતે ટ્રીટ કરા, બરાબર છે. તો એમ એનો કહેવાનો તાત્પર્ય એમ છે કે હું એમ નથી કહેતી કે હું એક ફિલિપાઇનની આવી વ્યક્તિ હું તો બધી જેટલી હોય એટલી બધી એવી હોય, બરાબર છે. દુનિયાની અંદર દરેક દેશમાં, ભારતમાં કે ફિલિપિન્સમાં કે દુનિયા બીજા કોઈ પણ દેશમાં 5 સારા માણસ હોય 5 ખરાબ માણસ હોય, બરાબર. અમુક વ્યવસ્થિત હોય, અમુક નોટ એમાં વ્યવસ્થિત ન હોય. એટલે એ કે એમાં એવું પોસિબલ એવું પણ બની શકે કે જે બીજી અમુક વ્યક્તિ હોય એ મારા જેવી ન હોય, બરાબર. એટલે આ ટૂંકમાં એ એમ એટલા માટે કહે છે કે હું એને આ ગુજરાતીમાં જે કોમેન્ટો આવતી હોય ને એ ટ્રાન્સલેશન કરીને એને સમજાવતો હોય કે જો ને જો આ વ્યક્તિઓ છે ને બધા કોમેન્ટની અંદર તારા વખાણ કરે છે કે આ છોકરી વિદેશી હોવા છતાંય પણ હાહુની એટલી સેવા કરે છે અને વ્યવસ્થિત રીતે ટ્રીટ કરે છે. તો એને મતલબ ખુશી થાય એ સાંભળીને, એને મતલબ
ગર્વ અનુભવ થાય કે ના ના જો મારા વિશે પબ્લિક એમ કે સારી કોમેન્ટ કરે ને સારું બોલે છે બરાબર. તો આનો કહેવાનો મતલબ એ કે હું કદાચ એમ કાં કે ના ના બધી દુનિયા મતલબ મારા આખા દેશની અંદર ફિલિપાઈનની છોકરી છે બધી હારી જ છે બરાબર. અને પછી કદાચ ઇનકેસ કોઈ વ્યક્તિ લગ્ન કરે ને એવી આવે ને અહીંયા આવે ને વ્યવસ્થિત રીતે એને હાહુને ન રાખે કે એના ઘરના વાળે કંઈ ઝઘડો કરે તો પછી એને એમ મતલબ કોઈ એમ ન કહે કે તો કહેતા હતા કે આ તો આવી છે. એટલે કહેવાનો તાત્પર્ય એનો એમ છે કે ગામ હોય ને 5 માણસ હારા હોય ને 5 માણસ ખરાબ હોય. એટલે એક દેશ હોય તો એમાં દેશની અંદર બધા વ્યક્તિ હરખા ન હોય, અમુક ખારા હોય અમુક ખરાબ હોય. મારે ભાગી આ વ્યવસ્થિત ભાગતું હતું, મારી માને હારી હાસવે, નહીતર મતલબ કે એવું પણ ભટકે કે જે નહીં પણ હાસવે તો એ પછી પ્રોબ્લેમ વાળું થાય ભવિષ્યમાં. Yeah, it's not everyone is same. And this message for those people who is looking and calling you, make એમ કે આ જે મને જે ફોન કરે ને મારા હાડુભાઈ થવા માટે એને આ એક મેસેજ છે કે બધી 5 આંગળી હારખી ન હોય, અમુક માણસ હારા હોય અમુક ખરાબ હોય, એમ કહેવાનો મતલબ એનો એમ છે. અને આ લોકો છે ને આ લોકો જે ફિલિપાઈનની છોકરી વધારે, હું તો ત્યાં મલેશિયામાં હતો મને ખબર છે, મેં 15 વર્ષ વિદેશમાં કાઢી નાખ્યા બરાબર છે. એ લોકો વધારે પડતી કોશિશ એવી જ કરે કે એના લગ્ન છે એના દેશના છોકરા હારે નહીં અને બીજા દેશના છોકરા હારે જ થાય. કારણ કે આ લોકોની ઇમેજ એટલી બધી મતલબ કે છોકરાઓની સ્પેશિયલી ન્યાના આના દેશના છોકરાઓની એટલી બધી ખરાબ છે ને કે આ લગ્ન બાબતમાં લગ્ન જીવનમાં એ લોકો મતલબ કે સિરિયસ છે જ નહીં, કોઈ રિસ્પોન્સિબિલિટી કે કોઈ જવાબદારી કે કંઈ બહુ લેતા નથી ને. એટલે એણે હિસાબે એણે હવે મતલબ મન ઉઠે ગયું ને હવે છોકરીઓ છે ને ન્યાની એ વધારે પડતા એવું નથી કે હું ભારતના છોકરાની વાત કરા, બીજા દેશના ઘણા બધા દેશના છોકરા વાળી લગ્ન કરી લે. ત્યાં ટુરિસ્ટમાં આવે એના રહી, પછી કોઈ સોશિયલ મીડિયાથી કોન્ટેક્ટ થાય એના રહી, કે કોઈ એકબીજાની ફ્રેન્ડશીપ થઈ હોય ને મીડિયામાં ગમે ત્યાં કોલાલંપુર સિટીમાં, સિંગાપુરમાં, થાઈલેન્ડમાં ત્યાં એકબીજાના મગજમાં બે તો એ લોકો આરામથી મતલબ ઇઝી લગ્ન કરી લે. નથી કઈ જાતની એની રિક્વાયરમેન્ટ કે આ જોઈએ ફલાણું જોઈએ ઢીકણું જોઈએ બરાબર. તો કહેવાનો મારો તાત્પર્ય છે કે આ લોકો છે એ બીજા દેશના છોકરા અને ધર્મય નથી જોતા બીજાને, ખાસ મેન વસ્તુ. નહીં અત્યારે ધર્મ બાબત બહુ સેન્સિટિવ હોય આપણે કે ભાઈ હિન્દુ હોય તો હિન્દુમાં લગ્ન કરવા, કોઈ બીજો તમારો ધર્મ હોય તો બીજા ધર્મ મારે લગ્ન કરવા, એ બાબતે આ લોકોને કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એ ગમે એ ધર્મનો, હું આ હિન્દુ તો મારે લગ્ન કરવા અમારા ઘરની અંદર પૂજા પાઠ કરે બરાબર. મેં કંઈ ફોર્સ નથી કર્યો પણ એ એને દિલથી કરે છે બરાબર. Yeah, and one more thing I want to add, that if in case you find a Filipina, you must be open and you must tell everything that the Indian culture is like this, we must live with my mother, so it will be not problem in future, because in my culture we don't live in our in-laws. This one is, you make clear from your, if you have girlfriend or if you are planning, if you know someone. Yes, if you know someone, just be open. So being married is lifetime, so we don't want to waste your time, right? So be open your life and what is the culture. If in case you will call the Filipina here and she will tell that this is not in our culture because we don't live in our in-laws, so it will be problem, right? So in beginning make clear. હા, જોવાનો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે તમે જ્યારે કોઈ હોય તમારે ને કોઈ સોશિયલ મીડિયામાં, અત્યારે આ સોશિયલ મીડિયાનો યુગ છે બરાબર છે, હોય પણ કોઈને ફ્રેન્ડશીપ હોય, કોઈ એકબીજા ચાટિંગ કરતા હોય, વાતચીત કરતા હોય, તો એક વસ્તુ એ કે એના ક્લિયર કરી દેજો કે જે ભારતનું કલ્ચર છે ને આ પ્રમાણે છે કે આમાં મા બાપ છે ને એ પતિ પત્ની એના ભેગા રહેતા હોય અને એ બધું એડજસ્ટ કરવું પડશે. Yes, are you willing to adjust like this? એડજસ્ટ કરવું પડશે ને આપણે સંસ્કૃતિ આ ટાઈપની છે એવું બધું મતલબ ક્લિયર કરી દેવું. એટલે એ સામા માણસને એમ ન થાય કે આપણે અંધારામાં એને રાખ્યું. મેં આને આવ્યું પહેલાં લગ્ન કર્યા પહેલાં બધી વસ્તુ ક્લિયર કરી દીધી બરાબર કે આ રીતના છે. એ પછી એગ્રી થઈ ગઈ હતી કે ના ના એને કંઈ વાંધો ન હોય. પણ કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણે અહીંયા આવ્યા પછી એને એમ ફીલ ન થવું જોઈએ કે આ મને અહીંયા અંધારામાં રાખીને લેવું મને હલવાડ દીધું બરાબર છે. એને એમ મતલબ ચોખ્ખી જ વાત કરી દેવાની. મેં મારા એની મને મારા બેકગ્રાઉન્ડ વિશે પૂછ્યું નહોતું કંઈ કે તાર પાસે કેટલા વીઘા છે ને કેટલા તોલા છે ને કેટલો પૈસા છે ને કેટલું બેંક બેલેન્સ છે. પણ મેં સામેથી જ એને કીધું હતું કે જો ભાઈ હું આ ટાઈપનો માણસ છે, મારા પાસે એટલે વાડી વીઘા તોલા બીજું કંઈ છે નહીં અને સામાન્ય વ્યક્તિ છે, મિડલ ક્લાસનો માણસ છે અને કમાય ને ખાય ને આવી રીતે આપણી લાઈફ હાલે છે બરાબર. તોય પછી એગ્રી થઈ ગઈ હતી. પણ કહેવાનો તાત્પર્ય આપણે ક્લિયર કરી દીધો હોય તો એને એમ ન થાય પાછળથી કે ભાઈ આની મને અંધારામાં રાખ્યું. What else? You want to add something? In yesterday we upload one video and they're asking there, it was one lady, she asked there that who will gonna take over the property because the parents, the one who will take care of the parents is the daughter. In my culture,
who is the, if we have house, this house is belong to the, you know, the eldest or the youngest? યંગર The younger one. The youngest child, it belongs to her or to him, the house. It doesn't matter even she's girl or boy. ઓલ પ્રોપર્ટી. No, not property, the house only, the house. We are talking about house. Okay, what but, about property? But the property from the law, I think, I'm not expert from law, but from culture, it's something like, it depends from parents if they will give same, like 10%, 10%, 10%. So it's up with the parents. But in India, it has more power is like men, not power, sorry for the words, but maybe this is the culture, right? That if men, they are the one who will take over the property. Or but from the law, I'm not sure. ઇટ્સ ઇક્વલ. It's equal, so it's good. એ કહે કે એક વ્યક્તિએ અમારા આગળના વિડીયોમાં કોમેન્ટ કરી હતી કે તમે કીધું હતું કે આ દીકરી હોય એની જવાબદારી હા. મા બાપને સાચવવાની હોય, એનો જવાબ આપે. But the house belong to So, એ કે the જે- youngest, huh? પ્રોપર્ટી હોય મતલબ જાયદાદ એ કોને આપે એમ હા. એમ કોમેન્ટ કરી હતી એક બેન હતી લગભગ હા, એની. હા, તો એનો જવાબ એ એમ કહે છે કે જે આ ઘર હોય ને, જે જગ્યાએ રહેતા હોય ને મા બાપ, એ ઘર સૌથી નાનું ભાંડેડું હોય ને એના કલ્ચર પ્રમાણે, એની સંસ્કૃતિ પ્રમાણે એનું સૌથી નાનું ભાંડેડું હોય ને એના ભાગમાં ઘર આવે, અને જે બેંક બેલેન્સ કે પ્રોપર્ટી હોય ને એ ઇક્વલ હા, શેર equal. કરે બધાને થોડી એમ. બાકી જે ઘર હોય કે મોટો બંગલો હોય કદાચ કરોડોનો, તો એ સૌથી નાનું ભાંડેડું હોય ને એનો હક થાય એમાં, એના કલ્ચર પ્રમાણે. But the house only is different. It will be from the બાકી youngest. બીજી કોઈ પ્રોપર્ટી બેંક બેલેન્સ આ તે હોય એમાં બધાનો હક થાય. ઓકે, વોટ એલ્સ યુ વોન્ટ ટુ શેર સમથિંગ? Okay, now I think for now nothing. If you want, if you have some questions still, so we are open. No problem. ઓકે, તો હવે તો બીજું કંઈ યાદ નથી આવતું, છતાંય પણ તમારે કંઈ જાણવાની ઈચ્છા હોય ને તો તમે કહેજો, એટલે આપણે બીજો વિડીયો બનાવી નાખ્યો. બરાબર છે? અમારા બેનનું એ જ કામ છે, તમને મનોરંજન કરાવવાનું, નવી નવી જાણકારી દેવાનું, નવા નવા કલ્ચર વિશે જણાવવાનું. Ah, હું ઇંગ્લિશમાં ને પૂછતો લઈને પછી તમારે ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેશન કરી, અમુક વ્યક્તિને ન You are સમજાતું tired હોય now, એના right? માટે, બરાબર? બાકી જેને સમજાતું હોય એને તો ડાયરેક્ટ આ જોના બોલે એમાંય ખબર પડી જાય. અને આમાં થોડુંક બીજું એક બેનિફિટ આ તમને થાય, જે બિગિનર છે અને ઇંગ્લિશ શીખવાની કોશિશ કરે છે અને બોલવાની કોશિશ કરે છે, ફ્લુઅન્સી નથી, એને ખાલી એટલી જ મારી વિનંતી છે કે ખાલી આ અમારા વિડીયો જોવો ને તોય પણ તમને મતલબ થોડી ઘણી આ એન્વાયરમેન્ટ એટલે માહોલમાં રહીને થોડી ઘણી ફ્લુઅન્સી, અમુક વર્ડ્સ કઈ રીતે કોનારે વાત કરવી, હું પૂછવું, એ થોડું ઘણું હું ઇંગ્લિશ બોલતી હોય હું એનું ટ્રાન્સલેશન ગુજરાતીમાં કરતો, એટલે તમને તમારું ઇંગ્લિશમાંય પણ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય અને ઘણું બધું જાણવાય મળશે. રોજ નવા નવા વિડીયો બનાવતા રહું, એટલે તમે આ ચેનલને થોડોક સપોર્ટ કરજો, બરાબર છે? અને yeah, subscribe to સબસ્ક્રાઈબ us. કરજો, લાઈક કોમેન્ટ તમારી ઈચ્છા હોય તો કરજો, બરાબર છે? તો તમારું ઇંગ્લિશમાં પણ થોડુંક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય અને આવા જ વિડીયો બનાવતા રહું. ત્યાં હવે તો આ બહુ વધારે વિડીયો લાંબો થઈ જાય, હવે આપણે રજા લઈએ. હા. ઓકે, જય માતાજી. Thank you, thank you.